ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਿੰਡ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਜਪੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਛਤਰ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ जुड़ बैठी गुरु जी की साजी नमाजी साध संग जियो। गुरु जी के खास रूप खालसा साध संग जी, मेरिया मातावां भैणां बुजुर्ग जिन्हां ते गुरु पातशाह ने कृपा करके अपनी गोद विच बैठण दा सुभाग समा बख्शिया। आप सारे भली भांत जाणू हो कि अज दा अंतिम अरदास दा समागम सरदार मास्टर जोगिंदर सिंह जी जो प्रोफैशन के तौर पर टीचिंग लाइन काफ़ी लंबी सेवा निभा गए हैं, उन्होंने जो साडा सਦੀਵੀ पिछोकड़ा शरीर करके होया, गुरु पंथ वालों तोरी हुई रहत मर्यादा मृतक संस्कार के अधीन अज असी सारे इकट्ठे होकर उन्होंने अंतिम अरदास में शमूलीयत कर रहे हैं। गुरु पातशाह ने रहमत की, परसों रोज तो सेवकों के गृह विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश करके ग्रंथी सिंघां के सहयोग नाल खंड पाठ आत्मिक शांति लिए आरंभ किए गए। पाठ प्रारंभ तो मत तो संपूर्णता सहित भोग पे उपरंत गुरु पातशाह अपने तख्तां ते विराजमान होकर खुले दर्शन बख्शते हुए मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जी के महावाक्य अनुसार गुरु की कीर्ति की गई। मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया, भाव कीर्तन होया हरि जस। उस तो बाद मेरे अति सत्कारयोग वीर जी आप जी नाल गुरमत विचारां दी सांझ पा रहे सन। दास नूं भी थोड़े चम्मे लई आप जी के दर्शन करन दा हुक्म होया। दास बेनती करदा हुंदा कि मैं विशेष तौर पर कोई कथावाचक जां मेरे पंथ के जो बड़े सत्कारयोग अहुदे ने, ग्रंथी सिंह ने, पाठी सिंह ने, कीर्तनीय ने, कथावाचक ने, जथेदार ने, ढाडी ने, नाल नाल कविश्री ने। एक साइड पंथ विच है, एक साइड पंथ की हैगी संत महाराज, हजूर महाराज, परमहंस, ब्रह्म ज्ञानी। दास दोहां साइडा तो खाली है। आप जी तो असीस लैनी, थोड़े मिनटां लई आप जी के दर्शन करने। सो आप जी की असीस की अत लोड़ है। रसना पवित्र करते हुए गुरु जी नूं सीस झुकाते हुए फतेह नाल सांझ पाणी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मास्टर जी बारे कुछ असी ज़्यादा कह नहीं सकते, वो अपनी तौर पर अपनी शख्सियत आप ही लैके आए सन। उन्होंने उन्होंने जो थोड़ा जा वेरवा है कि सरदार बेला सिंह माता आस कौर दी कुख तो पाकिस्तान में इन्हों का जन्म होया। कल्ले सन, होर भैन भरा नहीं सी। तो गुरु पातशाह ने वंड तो बाद इस थां ते उन्होंने बसेवा दिता। इस नगर विच गादरियां इस नगर विच वाद्यां फुलदियां नौकरी की। पातशाह ने भाग लाए। उन्होंने समय अनुसार सैदपुर विच एक मेरे बुजुर्ग ने जिन्हों का नाम नहीं पता, तो सविंदर कौर बेटी का रिश्ता उन्होंने तय किया। इत्थे दास बेनती करता हुंदा कि सिखां दी धी सिख नूं दित्ती जांदी।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਦੋਹਰੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੂਨੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਲੋਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ, ਐਸੇ ਬਚਨ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਨਗੁਰੇਪਣੇ ਦੀ ਜੂਠ ਨਾ ਲਾਈ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨੀ ਦਾ ਫਿਰ ਚੋਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਖਾਰੇ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਆਣ ਬਣ ਜਾਣ ਰਹੋ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਆਣ ਜਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਦਮੇ ਝੱਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਂਝ ਸਾਂਝ ਪਾਊਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਵੀ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੂਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 3-4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲਾਣੇ ਹੈ, ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਦਾ ਰਸਮ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, 1 ਸਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਈ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਲਈ,
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ? ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਘਾਤਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਚੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਥਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇਠੂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀਣ ਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਬਖ ਕੱਢਿਆ ਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਓ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਿਆ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ। ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਪਨਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਰਪਸ਼ਨ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਖਾਓ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਲ ਸਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸ਼ਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਹ ਕਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ, ਤਲਬਾਂ ਪੌਸਨ ਆਕੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਮ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਨਾ ਸੁਝੀ, ਉੱਜੜ ਅੰਧ ਗਬਾਰੋ ਵਾ, ਨਾ ਜਲ ਲੇਫ ਤਲਾਈਆਂ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਕਾਰੋ ਵਾ, ਭੋਜਨ ਭਾਓ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕਾਪੜ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਗਲ ਸੰਗਲ। ਸੰਗਲ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਾਚੀ ਹੈ, ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੈ ਉਭੋ, ਨਾ ਦੀਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ, ਇਬ ਕਹਿ ਰਾਹੇ ਜੰਮਨ ਨਾਹੀ, ਪੁਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਭਾਰੋ, ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ, ਸਾਚਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਧੀ ਭੈਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ? ਔਰ ਐਨੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪੀੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ? ਪੀਰ ਭਰਾਈ ਹਮ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤ ਭਰਾਈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ।
ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੈਦਪੁਰ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਖੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੋਣਗੇ ਬੀਬੀ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਂਡ ਪੰਚਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਂਡ ਪੰਚਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੌੜ ਛਕ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਛਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਹੂ ਨਚੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਚੋੜਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਂਗੋ ਆਇਆ ਨਾਂਗੋ ਜਾਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਆ ਖਾਲੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗਾ ਆਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰੁਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਹਤੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਚ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਲ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜੁੱਤੀ ਪਤਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਉਜੜਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਜੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਹੋ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗਰਕਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹੀਏ, ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ? ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ?
1708 ਤੋਂ 1699 ਤੋਂ 1708 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬਰਬਲੀ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਦਰ ਮੁਕਤ ਜਨਾਬੇ ਗੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਕੁੱਟੀਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇ ਦਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੂਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਆਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਊਗਾ ਅਗਲਾ ਪਿੱਛਾ ਮੂੰਝਾ ਫੇਰ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਨਾ? ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੋਏ ਬੰਦ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਰਸੌਲੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਦੀ, ਢੇਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਣਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਨਾ ਆ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਬ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਘਦਾ ਉਸ ਹਾਲਤ ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਬੋਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੈਂਸਰ, ਬੜੀ ਕਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਕੇਵਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਰਫੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦਰਦ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਫੀਨ ਐਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਏਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਣਗੇ ਉਦਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਹਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਸ਼ਾ, ਹਜੇ ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ ਠੱਗ, ਇਨੀ ਠੱਗੀ ਜੱਗ ਠੱਗਿਆ ਕਿਨੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਲੱਜ, ਅੱਜ ਰਾਜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ 1 ਬੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕੂਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਗੰਭ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ, ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਝੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲੇ ਗੋਭਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਆਰਾਪਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਰੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਤੰਡਾਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਤ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਤ ਅਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੋਕਰਾ ਜਾਤ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ,
ये दुनिया की पहली सोच है जिथे बार बार कहा गया नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। मुसलमानों दी मसीतां तैयार कीतियां गईयां, मंदिरां नूं जगीरां रणजीत सिंह ने लाइयां ने, ऐसी कोई वितकरा नहीं रखिया। इस करके ये बड़ा कुछ तुहानूं अज सोचण दी लोड़ है। तुहाडे कोल रोजगार नहीं रहना, आने वाले समय च बीमारी ना होर कचूंबर कढ़ना, बेईमानी बहुत सिर ते चढ़ चुकी है। ये सारियां गल्लां साडे आने वाले बच्चों वास्ते बड़ियां घातक साबित होणियां ने। ये दुनिया की पहली कौम है जिहड़ी एक नां थले बन्नी है सिंह ते कौर। अज तक कोई कौम एक नां थले नहीं आई। किस तरीके नाल नामकरण करना सिखा ने, बहुत कुछ पिया जिहड़ा अज सानूं बोलण दी लोड़ है, जिहड़े विचारन दी लोड़ है। पर असीं चुप करके बैठे अपने घरां विच देखदे हां तमाशा भी अग लगूगी तो देखी जाऊगी, अग लगू लगी भी नूं भी कही जाने हजे लगूगी तो देखी जाऊगी, लगूगी तो देखी। अज मेरा मुंडा बचिया, मैं धर्मी लोगों के भी बंदे देखदा जिहड़े मुंडे गलत रास्ते ते जा चुके ने। इन्नी बुरी हालत होगी समाज की। इस करके प्यारिओ अगली बेनती है कि मास्टर जी के बारे मैं ज़्यादा कुछ नहीं, आप जी ने सांझ पानी, तुसीं मेरे नालों ज़्यादा सियाणे बैठे हो। मैं मृतक संस्कार बारे जरूर बेनती करूँगा जो रहत मर्यादा का टॉपिक है। जदों भी कोई सिख ते सिखणी चढ़ाई करे उहदे असीं लागे रोना नहीं है, धा नहीं मारनी। ये आपो अपने धर्मां दी रौह रीत हुंदी है, मर्यादावां हुंदियां ने। उस दे नाल आपां बाणी पढ़नी है ते नाल जे कीर्तन हो सके कीर्तन करना। जदों संगत इकत्तर हो जाए फिर उहदा स्नान कराना, सणे के असीं स्नान कराना। स्नान करा के जे कोई मेरी माता जां भैन है तो उहदा असीं उहदा कफन जां उहदा सूट उहदे पेकियां नूं नहीं ठोकना। वो साफ सुथरे कपड़े पा के उन्होंने 5 ककार गुरु वालों लाए हुए आइडेंटिफिकेशन दे ये भी नाल दी नाल जोड़ने होंदे। उस तो बाद उहदा कमर कसा करके आखिरी अरदास करके घरों उठाना है अर्थी ते पा के। ते अर्थी अज समा बदलदा जांदा, जिन्हां पिंडां च अजे अर्थी चलदी है, अर्थी ते उठा पाण लग्गिया जदों अरदास करनी है उहदा सिर पिंड वाल नूं ते लत्तां मड़ियां वाल नूं। रस्ते च कोई दा टमना नहीं भनना, कोई पानी नहीं खिलारना, सतनाम वाहिगुरू करदे उस तरीके नाल शमशान घाट तक जाना। शमशान घाट ते जाके उहदी चिखा दी चुनाई दे नाल जपजी साहब दा पाठ पढ़ना। जपजी साहब के पाठ के नाल नाल चिखा चढ़ी जानी है तो उस समय नाल उहदी जिहड़ी चिखा की समाप्ति होनी है। तो उधर फिर असीं अरदास करनी है अंगीठा प्रचंड करन दी। अंगीठा प्रचंड करन तो उपरंत फिर जदों अंगीठा पूरी अग फड़ जाए, इत्थे कोई जरूरी नहीं है कि मास्टर जी के बेटे ने उन्होंने अरदास अग्नि प्रचंड करनी, कोई भी हितू मित्र सज्जण आदि कर सकदा। एक जिहड़ी साडी आम चलदी है गल कि उहदा जड़ी सीढ़ी है वह चुक के दूजे पासे सुट्टनी चिखा तो, ऐसी सिखां की कोई सोच नहीं है गुरु पंथ वालों। तो उत्थे हुण उहदे सोहले का पाठ पढ़ना जदों प्रज्वलित हो जाए पूरा अंगीठा, उहदे अरदास करके फिर सारियां संगतां नूं बेनती करनी है कि गुरु प्यारिओ ये जिहड़ी मास्टर जी का चौथा नहीं होएगा, इन्हां दे अंगीठे की सफाई होएगी। भाव अंगीठा जदों भी ठंडा हो जाए उन्हां दा उदों उहनूं सारे नूं साफ कर लेना। अस्थियां ते राख इकट्ठी करके किसी भी बोरे च पा लैनी है, बोरे च पा के उन्होंने किसी भी दरिया बुरदा कर देना, डूंगे पानी च पा देना। बेनती दास तां करदा भी ये जिहड़े हुंदे ने मर्यादा ये गरीब ते अमीर की सांझी हुंदी है। मौतां गरीबां दे घर भी आनियां ने ते मौतां अमीरां दे। राजा प्रजा सम कर मारे। इस करके जे असीं मर्यादा विच ही रवांगे, इन्हां चीज़ां ते खर्च घट करांगे ते समाज का कोई असारू रवैया बनिया रहूगा। इहदे नाल नाल असीं ज़्यादा बेनती करदे हां कि पिंड दा जिहड़ा गुरुद्वारा आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक लंगर हाल ਜਿਹੜਾ मेनटेन साडा धर्म का खास अंग है वो चाहिदा आ। ते ਇਹ समागम ये नहीं तो साउंड ने तो आम बंदे नूं मैं चाहना बेनती करदा इन्हें ये भी उस कैटेगरी च रहन। उत्थे गुरुद्वारे के दीवान हाल में घरे सहज पाठ का भोग पा के ते प्रकाश ते सारा सिस्टम उत्थों दा बत्तियां उत्थों दी साउंड उत्थों दा जिहड़ा विछाई आदि दा साडा लंगर भी मैं बेनती करदा हुंदा भी भुंजे बह के छकना चाहिदा। ते उस तरीके नाल उहदी अरदास करके मैं तो इत्थों तक भी बेनती करदा भी सब तो जरूरी जिहड़ी आ वो स्टैप साडा ये सी भी पिंड दा ग्रंथी सिंह एजुकेटेड भाव वो विद्वान भी होए तो उहदी चंगी शख्सियत भी होए, पंथक ते शख्सी रहनी तो सचेत होए, उहनूं चंगी सैलरी दित्ती जाए, उहदी अकोमोडेशन दित्ती जाए, वो गुरुद्वारे च 2 सेवादार नाल होर जोड़ दित्ते जाण ताकि 24 घंटे गुरुद्वारे दा जिहड़ा प्रशासन चलदा रहे ते चौर आदक दी सेवा हुंदी रहे। ते नाल नाल जे एक गुरुद्वारा जां बहुती आबादी 2 रखने तां भी स्टाफ मैंबर 3 चाहिए ने ते उत्थे भी लंगर हाल चाहिदा। ओहे साडे आनंद कारज भी उत्थे कीते जाण, उत्थे साडे मृतक दे भोग दा सिस्टम भी उत्थे कीता जाए ते उसे हर पिंड दी गोलक अपने पिंड दी चढ़दी कला वास्ते गुरु की गोलक गरीब दा मूँह बनाया जाए। इधर उधर गोलकां च बहुता अपना पैसा इन्वेस्ट ना किया जाए। मेरी अपनी सोच है, किसी ना मननी मन्ने ना मन्ने ना मन्ने, मैं किसी बारे विरोधता नहीं कर रहा।
मेरा पिंड मेरा घर मेरा पिंड मेरा देश बनाया जाए, पिंड विच बेइतफाकी ना की जाए। जे असीं 4-5 आइटम चुक लीए गुरु घर चों, झूठ छड़ दईए, बेईमानी छड़ दईए, करैक्टर ते उच्चे हो जाइए, नशियां तो परहेजगार हो जाइए, चोरी यारी तो ठगी तो बच जाइए, ते सानू कदे भी पुलिस दा मूँह देखण दी लोड़ नहीं पेगी। पुलिस जिन्नी मर्जी सरकार बना रही है, पर क्राइम अगे नाल भी वधदा जा रहा। ये सारा कुछ सानू देखना पैना सी। पिंड विच गुरुद्वारे बह के जे किसी भरा का माड़ा मोटा झगड़ा झांझा होया, उत्थे उन्हां दोहां दीयां जफ्फियां पवाणियां, उन्हां दोहां नूं पिंड विच गुरु की हजूरी विच बिठाल के सच सच बोल के फैसला कराना, ते उन्हां दोहां नूं जुर्माना ला के गोलक च पाना, ते ओह गोलक अपने पिंड विच ही इन्वैसट करनी है। ते नाल नाल पिंड दे 5-7 नौजवान बच्चियां नूं लंगर बनाउण दी तकनीक देनी है, वो आप लंगर तैयार करन। जिहड़ा पैसा असीं किसी बाहरले लंगरी नूं देना, वो अपने पिंड दे विच उन्हां बच्चियां नूं दित्ता जाए। वो बच्चे ही पंगतां लवा के सर्व करने, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਬੜੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਸਮਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਨ, ਚੌਥੀ ਲੱਤ ਵੀ ਫਟੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋੜਵੀਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਆਉਣਾ, ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਮਤਲਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀਣਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਣਾ ਆ, ਵਿਆਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੋ, ਔਰ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰੋ ਪਾਠ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਤਨੇਮ ਆਦਿਕ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਰੀਣਾ ਜਾਂ ਚਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਬਰੀਣਾ ਤੇ ਚਵਰੀ ਕਰਨ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ, ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣਾ। ਮਾਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਰਫ 5-6 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਕੋਚਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ 100-100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾਈ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਚੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਿਆਣੀ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਹੋਇਆ, ਰੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਿੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸੋਹਣ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ
ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।